نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کے درمیان، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایمانداری پیدا کیجئے اور دھوکے سے بچیے۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے، ایمانداری بھی پیدا کرنی ہے اور دھوکے سے بھی بچنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دھوکے سے بچنا ہے اور اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنی ہے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر رکشے والا یا کوئی دکاندار کسی نہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر ہم دھوکہ دیں گے تو ہمارے بچے دیکھ کر دھوکہ سیکھیں گے، اور وہ آنے والی نسل بھی آگے دھوکے کے مطابق چلے گی۔ تو ہمیں ایمانداری پیدا کرنی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، دھوکہ دینے سے ایک دفعہ اگر کسی کا بھروسہ ٹوٹا تو وہ بھروسہ بنانا، اعتماد بحال کرنا، اعتبار بحال کرنا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایمانداری پیدا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے بچے سیدھی راہ پر بھی چلیں گے۔ ہمیں ایمانداری کے مطابق چلنا اور دھوکے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز کی پابندی کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ کے درمیان میں انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو لوگوں سے بھی ملوائیں گے۔ اب ایمانداری اور دھوکہ دہی سے بچنے کے حوالے سے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں اور ان کی کیا رائے ہے، انشاءاللہ الکریم یہ سب بھی سنوائیں گے اور آپ کو ترغیب بھی دلائیں گے کہ آپ بھی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور دھوکہ دہی سے بچیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ آپ کا نام؟ عاصم حسین۔ عاصم بھائی، آج پروگرام آپ کے درمیان لے کر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایمانداری کیجیے، دھوکے سے بچیے۔ تو آپ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے آج کل کس طرح لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور ایمانداری سے محرومی دوری ہوتی جا رہی ہے؟ بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء ہو گئیں، چاہے پہننے اوڑھنے کی ہوں، انسان کو ہر چیز کے اندر ایمانداری تو کرنی چاہیے، کیونکہ لازمی سے یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں گے، چاہے دکاندار ہو یا سبزی فروش ہو یا کوئی بھی ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کے اندر ایمانداری کریں، اس میں تو برکت ویسی آ جانی ہے۔ عام نارمل گلیوں کے اندر، محلوں میں، پڑوس کے اندر بعض دفعہ ہم لوگ آپس میں بہن بھائیوں میں بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا؟ دے رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ضرور۔ اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزر رہی ہے لوگوں کی۔ نہیں تو اس سے کیسے بچیں ہم لوگ؟ آپ پہلے خود بہتر ہو جائیں، یعنی کہ سب اگر کچھ ہم صحیح ہو اپنے جائے۔ آپ کو خود کو بہتر کر لیں گے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے، اب گھر کے اندر آپ خود بہتر ہوں گے تو آپ کے لازمی گھر سے والے، بچے بھی پوری نسل بہتر ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ آپ سے ایک سوال کروں گا، جی بولیں۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے لیے ایک جی چھوٹا جی سا ضرور تحفہ۔ ضرور۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے کا نام بتا دیں کسی ایک۔ قاسم۔ آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ ہمارا آج کا پروگرام ہے آپ کے درمیان، اس کا جی موضوع ہے کہ ایمانداری کیجیے، دھوکے سے بچیے۔ جی تو آج کل دھوکہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر، لوگ دھوکے کی طرف اور ایمانداری سے دوری اختیار کر جی چکے ہیں، تو بالکل، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دین سے دوری ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہے دھوکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، کہہ رہا بھائی اس کو کسی طریقے سے ڈس دے دوں۔ ایک ٹائم تھا اس طرح کے معاملات ہوا نہیں کرتے تھے دھوکے ووکے کے، پہلے لوگ بہت مل بانٹ کے رہا کرتے تھے۔ اب جو یعنی ہے کہ آپس میں، محلے ہاں، میں، اب ہر پڑوسیوں چیز میں۔ میں سے بھی برکت اٹھ گئی ہے، جیسے وقت میں سے بھی برکت اٹھ گئی ہے۔ دن، مہینے، سال ایسے ایسے آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ دھوکے دہی جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات اسی کے ہیں، یعنی کہ دھوکہ دینے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز۔ آج سبھی ہم اس وقت مارکیٹ میں ہیں، جی تو مارکیٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ آج کل دکاندار باقاعدہ وہ لوکل چیزیں اس کو برانڈ بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن لوگوں کی سخت جو ہے نا وہ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے پرچیزنگ کی۔ اب وہ برانڈ خریدنے کی ہے نہیں اور لینے آ رہے ہیں برانڈ۔ آپ گلاسز پہنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے، یہ برانڈ کا ہوگا تو 6-7 ہزار روپے کا ہوگا، نارمل ہوگا تو یہ 600-700-800 روپے کا مل جائے گا۔ یعنی کہ جو بھی ہے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ دھوکہ نہیں دینا اس کا حل چاہیے۔ کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے، بس ایمان سے دوری ہے، بس پکڑ کے رکھیں دین کو بھی اپنے، تو صحیح رہیں گے۔ ماشاءاللہ آپ سے ایک سوال کروں گا،
اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تحفہ. اچھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. آپ کا نام؟ میرا نام سید وقار حسین قادری. وقار بھائی، آج کا ہمارا پروگرام ہے آپ کے درمیان جی اور ہمارا موضوع ہے ایمانداری کیجیے دھوکے سے بچیے. جی. تو کچھ آپ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آج کل دھوکا کس طرح عام ہو چکا ہے، لوگ فراڈ کر رہے ہیں؟ دھوکہ اس طرح عام ہو گیا ہے کہ بندہ سامنے والے پہ یقین کم کرتا ہے، اپنے پر زیادہ کرتا ہے، مگر بندہ اخلاق سے اور محبت سے پوری مارکیٹ میں آپ کا ہو جائے گا. آپ صرف اخلاق سے اسے دو الفاظ بول دیں گے، وہ ایمانداری سے آپ سے بات کرے گا، آپ سے ایمانداری سے کام کرے گا. میں چائے سپلائی کر رہا ہوں دکانوں پہ، پہلے اخلاق سے بات کرتا نہیں تھا، اب بات کرتے آ گئی ہے، اخلاق سے بات کر رہے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں. لیکن جو آج کل لوگ ایک دوسرے کو دھوکا دے رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم اس سے کیسے بچیں، کیسے ایمانداری اپنے اندر پیدا کریں؟ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نقلی نوٹ چلا دیا، اس کو پھٹا ہوا نوٹ دے دیا، غلط چیز دے دی، دودھ کے اندر پانی ملا کر دے دیا. ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں؟ آج کل ایسا کیوں ہو رہا ایسا یوں ہو رہا ہے کہ لوگ غلط فہمی کی شکار ہیں، ہے؟ دین سے دوری ہے. دین سے دور ہیں. دیکھتے رہیے ایک پروگرام آپ کے درمیان. آپ کا نام؟ فہد نام ہے. فہد بھائی، آج ہمارا موضوع ہے کہ ایمانداری کیجیے دھوکے سے بچیے. ٹھیک ہے. آج کل مارکیٹ میں، گھروں میں اور محلے میں آتے جاتے لوگوں کے ساتھ بندہ کون دھوکا دے دے اور کون ایماندار ہے پتہ نہیں چلتا. کیا کریں ہم؟ ایمانداری سے تھوڑی دوری ہوتی جا رہی ہے. بھائی اگر ایمانداری کی بات کریں تو ایمانداری تو اب ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. جیسے کہ لائک اگر پرچیزنگ کی بات کریں، اب جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرا فرنیچر کا کام ہے، بزنس ہے. لوگ دیتے وقت کچھ اور بات کرتے ہیں اور جب بعد میں اگر آؤ اس کی چیز کی ایکسچینج کروانے آؤ یا اس کو ریٹرن کرنے آؤ تو ان کا لہجہ اور رویہ کچھ اور اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک، کیونکہ ایمانداری سے آپ کاروبار کریں، بزنس کریں. ایمانداری آپ کے کاروبار کے اندر بھی آتی ہے، آپ کی ہول زندگی میں آتی ہے، آپ کے رشتوں کے اندر آتی ہے. ہر چیز میں ایمانداری انکلوڈیڈ ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ پیارے نبی کی بھی ایک سنت ہے ایمانداری. ہمیں ایمانداری سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے کاروبار کو آگے لے کر چلنا چاہیے ایمانداری سے ہی. یہ ایمانداری بیسکلی دیکھا جائے تو ایک بہت کہنے کو چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن ہماری زندگی میں اتنا امپیکٹ کرتا ہی ہے کہ اگر ہم اس کے تھرو چلیں گے تو ہم شاید نبی کی سنتوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آنے والی مزید سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں اپنی نسلوں سمیت. تو میں یہی سب کو پیغام دینا چاہوں گا، لوگوں کا جو بھروسہ ہوتا ہے سب سے مین چیز، اس سے ہمیں بچنا چاہیے توڑنے سے. کیونکہ کوئی اگر آپ کے کیونکہ اوپر اگر ٹرسٹ ایک دفعہ کرتا اعتبار ہے، ٹوٹ جائے تو پھر وہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ساری زندگی لگ جاتی ہے اعتبار بنانے میں، اور وہ کوئی بھی ایک آپ کی زندگی کا لمحہ ہو سکتا ہے جو وہ آپ کا اعتبار بنایا ٹوٹ سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی کے رشتے کیوں نہ ہو. آپ کو اس میں زیادہ بھی یہ تجربہ چیز- ہوگا، آپ کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک گاہک کو ہلکا سا بھی تھوڑا سا وہ بے اعتباری ہو گئی تو وہ نیکسٹ بالکل ٹائم ایسے آپ کے اگر پاس بے نہیں آئے گا. اعتباری ہو گئی، نہ وہ دوبارہ آئے گا، نہ وہ کسی کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ ان سے مزید کوئی بھی کاروبار کریں. تو میں کہہ رہا ہوں اس فراڈ کی دنیا کے اندر اس طرح کی فہد بھائی، چیزوں یہ سے ساری بچنا باتیں تو ہو گئی، چاہیے. آپ نے بتایا کہ ایمانداری اتنا امپیکٹ کرتی ہے اور ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ دوری ہو گئی ہے تو اب کس طرح ہم ایمانداری کی طرف بڑھیں؟ بھائی ایمانداری کے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے جو مین مقصد ہے نا، ہمیں اپنے دین کے قریب ہونا پڑے گا. کیونکہ ہم لوگوں کی ابھی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. لائک جیسے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے. جب اللہ ہمیں بلا رہے کہ آؤ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، تو ہم اس کامیابی کو چھوڑ کے اپنی باقی کی زندگیوں میں مصروف رہتے ہیں. تو ایمانداری، بھروسہ، ان جیسے الفاظوں پہ ہمیں آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دین کے اپنے قریب ہونا پڑے گا، اور دین کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، جس سے ہم اللہ سے قریب ہو سکیں گے. چلے ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ. کسی دو صحابی کے نام بتانے ہیں آپ نے. صحابی تو بہت سارے ہیں. کسی بھی دو کے بتا دیں. حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین، یہ صحابی کہہ سکتے ہیں. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. آپ کا نام؟ کاشف خان. کاشف بھائی، آج کا ہمارا موضوع ہے ایمانداری کیجیے اور دھوکے سے بچیے. تو آج کل معاشرے میں جس طرح دھوکہ دہی اور ایمانداری سے دوری ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگوں کو کس طرح ایمانداری کی طرف راغب کریں؟ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، دیندار رہے، اور پہلے تو اللہ اور رسول کو مانے. اور جب انسان کاروبار میں جائے تو پہلے اللہ رسول کو یاد کرے، پھر اس کے بعد وہ کاروبار میں آگے بڑھے گا. تو انشاءاللہ ایمانداری جب بھی اس کے پہلے تو ایمانداری کے انسان کو اپنے دل کے اندر لے کے آنی ہے. جب اس کے اپنے دل کے اندر ایمانداری نہیں ہوگی تو وہ ایمانداری کیسے کرے گا؟ وہ تو بے ایمانی رہے گی ساری زندگی. پہلے ایماندار آپ کو خود ہونا ہے، پھر جب خود ہوں گے تو سامنے بندہ خود ایماندار بن جائے گا آپ کا. چلیں ماشاءاللہ، آپ نے اچھی گفتگو کی. آپ سے ایک سوال کروں گا چھوٹا سا، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ.
किसी भी सहाबी का नाम बता दें आप। साहबी का तो अपना हज़रत अली भी थे, साहबी थे, और उमर फारूक भी थे। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। आपका नाम? शेख शर्जील। शर्जील भाई, आज हमारा मौजू है कि ईमानदारी कीजिए, धोखे से बचिए। बहुत अच्छा और आप मौजू यहाँ है। पर एक मार्केट में हैं, आप किसी मोहल्ले में भी रहते होंगे, तो इस हवाले से बताएं आजकल किस तरह धोखाधड़ी आम होती जा रही है। हर बंदा, सगा भाई भाई को धोखा दे रहा है। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं मदनी चैनल की तारीफ़ करना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत अच्छा चैनल है। मैं सबको कहना चाहूँगा ये चैनल देखते रहें। और सेकेंडली, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं लियाकत मार्केट में होता हूँ और धोखाधड़ी और ये तो बहुत आम हो गई है, अब इसको लोग गलत समझते ही नहीं है। लेकिन इससे ना कारोबार में बरकत नहीं होती। ईमानदारी से काम करेगा बंदा, कम प्रॉफिट पे काम करेगा, अल्लाह ताला ऐसी बरकत डालेगा कि उसको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सब लोग जो है ईमानदारी से काम करें, हुजूर की सुन्नत पे अमल करें। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत डाले। और ये आपका मौजू बहुत प्यारा मौजू है। नहीं शर्जील भाई, बाज दफ़ा धोखा देने से ना, अगर आपने किसी को एक दफ़ा धोखा दिया तो आपका एतबार टूट जाता है, बिल्कुल फिर वो ज़िंदगी भर लग जाती है एतबार बनाने में। बिल्कुल ऐसा ही है। भरोसा एक दफ़ा टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं बन पाता। भरोसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत आसान है इस दौर में। तो मेरा तो अभी ये सारी धोखाधड़ी हो गई, तो हम इसको दूर कैसे करें, ईमानदारी की तरफ कैसे लाएं सबको? ईमानदारी की तरफ ऐसे ही लाएं कि अपनी लोगों की इस्लाह करते रहें। सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करें, अपनी इस्लाह करें, उसके बाद लोगों की इस्लाह करें। क्योंकि आप अगर ठीक होंगे, आप अगर सही चलेंगे तो काफ़ी लोग आपको देख के ही जो है ना, वो खुद ही राय रास पे आ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, फिर लोगों को तरगीब दिलानी चाहिए। बहुत आपसे एक शुक्रिया। सवाल करूं, अगर आपने सही जवाब दिया तो एक छोटा सा आपके लिए तोहफा अगर मेरी नॉलेज में होगा तो ज़रूर दे दूँगा देख लें। इंशाअल्लाह। किसी दो अंबिया के नाम बता दें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहि सलाम। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। हमारा मौजू है ईमानदारी कीजिए और धोखे से बचिए। तो अभी हम किसी मार्केट में बैठे हुए हैं, जी तो बाज़ दफ़ा दुकानदार भी धोखाधड़ी कर रहा होता है और बाज़ दफ़ा ग्राहक भी पैसे देने के हवाले से धोखाधड़ी कर रहा होता है। ख़राब जी। नोट दे दिया, जी आपने कोई ब्रांड बताकर वही कोई लोकल चीज़ दे दी। जी। तो इस तरह आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। बास टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर किसी को समझ नहीं आ रही होती, हमारे पास जो अपनी जो चीज़ होती है हम पहले उसको ही तरजीह देते हैं, बजाय कि दूसरे के बताने के। पहले जो हमारी अपनी चीज़ की होती है तो हम पहले उसी को ही देते नहीं, हैं। धोखा मतलब किस तरह दिया जाता है इसके धोखा जो है, बस ये समझ लें कि बेचने के हिसाब से है कि अगर नई चीज़ होती है तो फिर उसमें भी यही धोखा देना होता है कि ये चीज़ आप ये ले लें, अंदर? उसमें बाज़ ले दफ़ा हम लें। उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बता रहे होते ये हैं। ऐसा ही है। अब ईमानदारी की तरफ हम कैसे आएँ? ईमानदारी के साथ बस ऐसे आ सकते हैं कि इंसान दूसरे पे भी अगर ट्रस्ट करे तो उस पे भी हो सकता है। जो सामने वाला अगर दुकानदार पे ट्रस्ट करे, अगर एक चीज़ वो बता रहा है कि ये चीज़ सही है तो उस पे ट्रस्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय वो दूसरा बोले कि नहीं और इसके अलावा आप दिखाएं। तो फिर वहाँ पर धोखा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा होता है चीज़ को। ईमानदारी ना करने के नुकसानात, बाज़ दफ़ा वो भरोसा टूट जाता है। एक दफ़ा किसी ग्राहक के साथ अगर आपने धोखा कर दिया तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं आएगा, ना ही किसी को रिकमेंड करेगा आपकी तरफ। जी, ऐसा भी होता है बास टाइम के दुकानदार अपने हिसाब से भी जो है बोलते हैं कि नहीं आपने ऐसा गलत चीज़ ले ली, वहाँ से इतना कहता है हमसे इतने के ले लेते हैं। ऐसा भी होता है यहाँ पर। धोखा तो होता है, ज़ाहिर है हर किसी का अपना अपना जो है मेयार होता है, उस हिसाब से वो लोग गाइड करते हैं आके। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। हमारा मौजू है ईमानदारी कीजिए, धोखे से बचिए। तो आजकल हर बंदा धोखाधड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ईमानदारी कम होती जा रही है हमारे माशरे से। घर दुकानदारों से हटकर भी मोहल्ले के अंदर, माशरे के अंदर, घर के अंदर हम सगे भाइयों को भी बाज़ दफ़ा धोखा दे रहे होते हैं। विरासत का कोई मसला आ जाए तो उसमें चाहते हैं कि यार बस सारा कुछ मेरे पास आ जाए ना, मैं कमा लूँ, जो भी है मेरे हिस्से में आना चाहिए। ऐसा क्यों है? बस पैसे की लालच में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। सब यही चाह रहे हैं कि मतलब मैं आगे निकल जाऊं। अब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बस आगे निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से, वो चाहे 1 नंबर तरीका हो या 2 नंबर तरीका हो। इसी वजह से ये लोग मतलब 2 नंबर काम कर रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं। वो चाहे भाई हो या किसी भी सूरत में हो, लेकिन 2 नंबर तरीके से लोग बस आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह बचें इन सारी चीज़ों से हम? दावत इस्लामी है एक मतलब अच्छा रास्ता इंसान को सिखाती है। अगर इसमें शामिल हों तो हलाल हराम का तरीका भी पता चलेगा कि मतलब किस तरह हराम से बचा जा सकता है। ईमानदारी का कोई एक फ़ायदा, कोई नुकसान? तो अल्लाह पाक आपके घर में बरकत देगा, बीमारियों से बचा के रखेगा अल्लाह पाक।
जो दूसरी चीज़ें जैसे आफात आती हैं इनसे इंसान महफूज रहेगा, उसकी औलाद नेक होगी, सबसे बड़ी बात है। ईमानदारी के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि बस मतलब किसी भी तरह कोशिश करें हलाल की तरफ जाएं, हराम की तरफ ना जाएं, कुछ भी होना बस ईमानदारी ही रखें। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। हमारा मौजू है कि ईमानदारी कीजिए और धोखे से बचिए, तो कुछ इस हवाले से आप बताएंगे? देखिए, मुसलमान का तो सबसे पहला फरीज़ा यही है कि जब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया है, धोखे से दूर रहना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपने तमाम मामलात जो है ना वो करने चाहिए। किस तरह हम ईमानदारी की तरफ आएँ? किसी भी शोबे में ले लें आप, अपने घरेलू मामलात ले लें, उसमें भी ईमानदारी से चलें। अपने कारोबारी मामलात हैं, इसमें भी ईमानदारी से चलें। कहीं पर भी किसी भी कदम पे, किसी भी मोड़ पे जो है ना ईमानदारी ही आपका जो है ना होनी चाहिए हर चीज़ में। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। हमारा मौजू है ईमानदारी कीजिए धोखे से बचिए। जी। तो बाज़ दफ़ा हम काफ़ी सारे लोगों को धोखा दे रहे होते हैं ना, हमारे ज़मीर को पता होता है, दिल अंदर से गवाही दे रहा होता है यार ये धोखा है, ये धोखा हम है। धोखा दे रहे होते हैं उससे। ठीक। तो एक तो धोखा किस तरह दे रहे होते हैं और इससे हम किस तरह बचें? असल में हम किसी को अगर बात कर रहे होते हैं किसी को और हम झूठ बोल रहे होते हैं, ये हमें मालूम होता है कि हम इसको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो हम धोखाधड़ी, कुछ मिसालें, हम बाज़ दफ़ा मोहल्लों में अपने सगे भाइयों को भी धोखा दे रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा विरासत का मसला होता है तो उसमें विरासत झूठ का बोल रहे मसला, होते हैं। उसमें झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन आखिरत में तो पकड़ है ना इसकी। किस तरह बचें इससे हम लोग? इस तरह ये कि अपने आप को देखा जाए कि हम यहाँ पर हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच बोल रहे हैं, नहीं, हम इसको किस तरह बचें? बाज़ दफ़ा हमारी दीन से दूरी होती है, हमें जी शरीयत का बिल्कुल, इल्म नहीं अगर होता। शरीयत का इल्म नहीं होता, इसका हल यही है कि हम अच्छे आलिम दीन से रब्ता करें। जैसे अपने फैज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दर्स कुरानी वगैरह बताते हैं, वहाँ पर अच्छी बातें बताते हैं, तो वहाँ हमें जाना चाहिए और सीखना चाहिए हमें वहाँ पर जाके। बिल्कुल इंशाल्लाह। देखते रहिए पूरा आपके दरमियान। आपका नाम? मेरा नाम मुनीर अहमद तनोली। मुनीर भाई, आज का हमारा मौजू है ईमानदारी कीजिए धोखे से बचिए। जी तो आजकल मुआशरे के अंदर धोखा बहुत आम हो चुका है ना। जी जी हर दुकानदार कभी ग्राहक को दे रहा है, ग्राहक कभी दुकानदार जी, को जी। धोखा दे रहा है। आम नॉर्मल हम बहन भाइयों को भी आपस में, घर में, मोहल्ले में जी एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, झूठ से काम ले रहे होते हैं। जी जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में तो यूँ कहूँगा कि दुकानदारी के हवाले से देखें, हम सेलमैन आपस में कस्टमर से छुपा के, एक उससे छुपा के बतौड़ियाँ कर रहे होती हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, 100 लीटर पहले भरना है, ये सब पता है उनको, लेकिन उसमें जो ना बरकत नहीं होती। आप कस्टमर को बताएं कि भाई ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ 400 वाली, ये थोड़ी सी ख़राब है, 250 दे देना, ऐसे बता के दे उसको, वो खुशी से जाए। अगर कस्टमर को वापस करने आ रहा है तो खुशी से उसको वापस करें। ये हमें दीन से दूरी है, खासकर नई जनरेशन, इस पे बात को ज़रूर करूँगा कि ये दीन से बहुत दूरी है। ना छोटे की तमीज़, ना बड़े की तमीज़, आगे बढ़ा जा रहा है, उसने हरम बजा दिया, पीछे 2 मारने उतर गए, ये क्या बना हुआ है? बाकी सबसे बड़े इखलाक हैं, इखलाक भी इस टाइम ख़त्म हो गया, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो नहीं गई। है, आपने माशाल्लाह काफ़ी तवज्जो दिलाई कि धोखाधड़ी होती है, हम इससे किस तरह बचें? अब इससे- पहले तो मैं अपने आप को खुद सेट करूँ, फिर दूसरों को किस तरह सेट करूँ? बस इसमें नमाज का पाबंद रहेंगे ना आप, नमाज का पाबंद रहेंगे तो वो आपको रोकेगी। आप अगर किसी को 12 बजे धोखा देने, आपको ख्याल है कि मैं अभी जोर में जाऊंगा पढ़ने, आप धोखा नहीं देंगे। यानी कि नमाज की जी हाँ। पाबंदी करेंगे तो जी हाँ। इंशाल्लाह धोखे से बचेंगे। हाँ। और अब एक दीनी तो तालीम भी सीखनी चाहिए, रग़बत रखनी जी चाहिए, कुछ सीखनी हाव-भाव चाहिए, होनी इसके चाहिए। लिए टाइम निकालना चाहिए। खासकर नई जनरेशन, खुदा का वास्ता है, रातों को सुबह उठो, फजर पढ़ो, अपने कामों पे निकलो। मेरे वालिद साहब सुबह फजर पढ़ के निकलते थे, रात को 8 बजे आके इशा पढ़ के सोते थे, तो उसने हम 10 बहन भाई खा रहे थे, पी रहे थे। चलें, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आपसे एक सवाल करूंगा छोटा सा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको एक छोटा सा तोहफा, ठीक है? किसी 2 अंबिया के नाम बता दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था प्रोग्राम आपके दरमियान, जो कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम, आज का हमारा मौजू था ईमानदारी पैदा करनी है और धोखाधड़ी से बचना है। आपने हदीस मुबारक भी सुनी कि जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी कि वो ईमानदारी के साथ लोगों के साथ पेश आया करते। हमारी शरीयत मुताहरा ने हमें यही तालीम दी है। हमें खुद भी धोखे से बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी ईमानदारी पैदा करनी है। अगर आप ईमानदारी पैदा करेंगे और धोखे से बचेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम आपके रिस्क में भी बरकत होगी और लोग भी आपके करीब आएंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह उल करीम नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। जब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए
آئے جلانے عمل کے دیے آپ کے درمیاں آئے ہم آپ کے درمیاں آپ کے درمیاں آئے ہم آپ کے درمیاں